सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे किसानां नूं दित्ते सिद्धी अदायगी दे फरमान दी। तां हुण सिद्धी अदायगी ते पंजाब ते केंद्र दे विच तलखी वाधी हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दी कैप्टन नूं एक चिट्ठी गई है और फसल दी सिद्धी अदायगी दा नियम करो लागू। चिट्ठी दे विच इस गल दा जिक्र किया गया, नहीं तां केंद्र नहीं देवेगा कोई रियायत। पंजाब दे विच आड़तियां दे जरिए हुंदी है फसल दी अदायगी। तां हुण तक पंजाब दे विच आड़तियां दे जरिए ही फसल दी अदायगी हुंदी है, पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों एक फरमान जारी कर दिता गया सिद्धी अदायगी दा, यानी कि किसानां दे खाते दे विच हुण सिद्धे पैसे ट्रांसफर कर दिते जाणगे। और एक तरह किसानां दे विच जदों कि इह सिद्धे ट्रांसफर कीते जाणगे पैसे किसानां दे खाते दे विच, तां आड़तियां दा रोल किते ना किते घटदा होया नजर आ रहा है। दस देइए कि केंद्र सरकार ने साल 2018 दे विच फसल दी अदायगी सिद्धा किसानां दे खाते दे विच पाउण दे निर्देश जारी कर दिते सन, पर करीब 3 साल बाद भी पंजाब दे विच इह नियम लागू नहीं होया। अज भी पंजाब दे विच आड़तियां दे जरिए ही किसानां नूं फसल दी अदायगी कीती जा रही है, जिससे हुण केंद्र सख्त नजर आ रहा है। स्पष्ट कर दिता गया है कि जेकर पंजाब सरकार ने नियम लागू ना कीते तां फसल खरीद दे लई केंद्र वालों मिलदी रियायत बंद कर दित्ती जावेगी। तां रियायत बंद करन दा फरमान केंद्र सरकार वालों सुना दिता गया कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं। इस दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक चिट्ठी आई है पीयूष गोयल दी, जिस दे विच साफ शब्दां दे विच लिखिया गया है कि जेकर ये नियम छेती तो छेती लागू नहीं कीते जांदे तां जो रियायतां केंद्र वालों दित्तियां जांदियां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं, सूबा सरकार दे वजों जो रियायतां मिलदियां ने ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ रोक दित्तियां जाणगियां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ लागू ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। एफसीआई ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ लागू ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ पंजाब सरकार वालों नहीं की गई। 3 साल लंघ चुके ने, 3 साल का वरा लंघ चुका है, पर अजे तक ये लागू जिहड़े ने नियम नहीं हो सके, जिससे हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक चिट्ठी पीयूष गोयल वालों भेजी गई है और बिल्कुल तुरंत लैवल ते कहा गया है कि फौरन कार्रवाई की जाए और नियम लागू करवाए जाए। और जेकर नियम लागू नहीं किए जाते तो जो रियायतां केंद्र सरकार वालों एक सूबा सरकार नूं दित्तियां जांदियां वो सारियां रोक दित्तियां जाणगियां। तां एक्सक्लूसिव कॉपी तुसीं वेख सकदे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते एक्सक्लूसिव कॉपी है उस चिट्ठी दी जो कि पीयूष गोयल वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी गई है। और इस चिट्ठी दे विच साफ शब्दां दे विच जिक्र किया गया है कि जो नियम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों जो तय किए गए ने इसनूं लागू किया जाए और जेकर ये लागू नहीं किए जाते तो जो रियायतां केंद्र सरकार वालों पंजाब सरकार नूं दित्तियां जांदियां ने वो सारियां ही वापस ले लिया जाणगियां। यानी कि हुण ये समझना होवेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार की नवे नियम लागू करेगी या फिर नहीं, और जे नहीं करदी तां की कोई ऑल्टरनेटिव बचिया है कैप्टन सरकार कोल कि कोई बदलवा कोई रुख अख्तियार किया जा सकता है सरकार वालों। तो फिलहाल न्यूज़ 18 पंजाब ते तुसी एक्सक्लूसिव कॉपी देख सकते हो उस चिट्ठी दी जो कि पीयूष गोयल वालों, जिन्हां कोल फूड महकमा भी है, तो पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हां वालों ये चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी गई है और साफ स्पष्ट शब्दां दे विच कह दिता गया है और साफ शब्दां दे विच गल कह दी गई है कि जेकर नियम लागू नहीं हुंदे तो जो रियायतां दित्तियां जांदियां ने वो नहीं दित्तियां जाणगियां। तो फिलहाल इस पूरी खबर से जानकारी गलबात करने वास्ते साडे नाल रविंदर चीमा खुद जुड़ चुके हैं, पंजाब आड़ती एसोसीएशन के प्रधान ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा चीमा साहब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। रविंदर जी, एक चिट्ठी जिहड़ी है कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भेजी गई है, खास करके केंद्रीय मंत्री वालों चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि जो नवे फैसले जो नियम सीगे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों तय किए गए ने, जेकर वो लागू नहीं किए जाते तो रियायतां ते रोक कर दी जाएगी। तुहाडे वालों आड़ती एसोसीएशन वालों पहला ही इस गल का विरोध किया गया इस नवे फरमान का, की कहना है तुहाडा जेकर ये कानून और नियम लागू हो जाते हैं तो कितना क वड्डा झटका आड़ती एसोसीएशन नूं लगेगा? देखो जो पिछले 10 मार्च को पंजाब के आड़ती जिहड़े ने वो अपने कारोबार बंद करके ये 2 कानूनों का जिहड़ा विरोध कर रहे हैं। किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि फर्दर अदायगी नहीं होनी चाहिए और आड़ती इस गल का विरोध कर रहे हैं कि डायरैक्ट अदायगी होने नाल साडा कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा है पंजाब अंदर, किसान भी विदाउट एनी सिक्योरिटी असीं जिहड़ा एडवांस बिड पे से कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ असर पै सकता है। तो इन दोनों गलों के संबंध में पिछले साड़ी स्ट्राइक तो बाद मुख्यमंत्री साहब ने असीं बेनती की थी कि तुसीं जो पहला सितंबर के विच एग्री किए उन्होंने इस पॉलिसी के उत्ते उन्होंने दोबारा कंट्राडिक्ट करते हुए पंजाब के खेतीबाड़ी कानूनों का हवाला दे के केंद्र सरकार को लिखो। तो मुख्यमंत्री साहब के डीओ लैब तो बाद हालांकि कापी जी मुख्यमंत्री साहब ने पब्लिश नहीं की कि उन्होंने की लिखा है,
ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਆਨਰ ਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। तो स्टेट के हरियाणा भी और पंजाब की हरियाणा की क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने आरती एसोसिएशन के उत्ते बहुत बड़ा दबाव जो इसको ना पाया हुआ जी, पर पंजाब की आरती एसोसिएशन स्ट्रगल कर रही है और साडियां किसान ऑर्गेनाइजेशन नाल लेके असी मतलब अपील करते हैं पंजाब के सारे मैंबर पार्लीमेंट को कि एक डेपूटेशन लैके जो इमीडिएटली मिलन और पंजाब दी मंडियां दी कारोबार असीं उदों तक बंद रखांगे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅੜਾ ਝੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਮਸਾਨ ਛੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
इस पूरी खबर ते वधेरे गलबात करन वास्ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़ चुके ने। पंकज, एक फरमान जिहड़ा सुना दिता गया है केंद्र सरकार वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, हुण की लगदा है कि कोई ऑल्टरनेटिव बचिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल कि ये नियम जिहड़े नवे आए ने इस नूं लागू कर दिता जावेगा पंजाब दे विच? देखो नवजोत, ये चिट्ठी जी है 24 तरीक को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखी सी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न्यूज़ 18 से भी इस गल का जिक्र किया सी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले ते दखल देन और निजी तौर के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समा भी जिहड़ा वै वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मिलन का मंगिया सी कि इस पूरे मामले के उत्ते घट्टो घट्ट 1 साल के उत्ते 1 साल के लिए रोक लगाई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब तो नहीं आया, लेकिन जवाब आया केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल होरां दा और जो जवाब भी आया उसनूं लैके भी पंजाब सरकार संतुष्ट नहीं है। और पंजाब सरकार लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार दखल अंदाजी कर रही है खेतीबाड़ी दे विच, ये किसानां दा नुकसान होएगा, ये आड़तीआं दा नुकसान होएगा। और इस गल का भी जिक्र पंजाब सरकार वालों किया जा रहा है कि किसानां अते आड़तीआं दा ओह रिश्ता है कि अगर किसान नूं अद्धी रात नूं भी पैसे की जरूरत पैंदी है तो आड़ती जिहड़े ने उन्हां नूं पैसे दे दिंदे ने। लेकिन जो केंद्र सरकार की यह स्कीम है, केंद्र सरकार का यह तर्क है, केंद्र सरकार का यह कहना है कि किसानां नूं इसका सीधा फायदा होएगा। जो कमीशन लिती जाती है वो कमीशन खत्म होएगी, किसानां नूं पूरा पैसा मिलेगा और इसका किसानां नूं सारा लाभमंद जिहड़ा है वो फायदा होएगा। और अजिहे च सवाल ये उठता है कि 10 अप्रैल तो जिहड़ी है वो फसल मंडियां च आनी है, तो की इस बार फसल जिहड़ी है वो केंद्र सरकार चुकेगी FCI के जरिए, या फिर जिस तरीके नाल केंद्र सरकार का पीयूष गोयल की जो चिट्ठी का जिक्र है उन्होंने साफ शब्दों च कह दिता है कि अगर इस डिजिटल जो स्कीम आई है जिस विच ये कहा गया है कि खात्यां सीधे किसानों के पैसे आएंगे, अगर वो मुकम्मल तौर पर पंजाब सरकार नहीं अपनाती तो फिर सीधे जिहड़े बेनीफिट दिते जा रहे हैं पंजाब सरकार नूं रियायतां सारियां बंद कर दित्तियां जाणगीਆਂ। तो इस वेले सब तो वड्डा रेड़का यही बनया होया और पंजाब सरकार की कोशिश होएगी कि पीयूष गोयल दे नाल अज एक बार फिर तो गलबात जिहड़ी है वो कीती जावे। ठीक है पंकज, तुसीं बड़े रहो साडे नाल, इस खबर ते वधेरे जानकारी तुहाडे तो लवांगे, पर उस तो पहला तुहानूं दस दे कि फिलहाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर इस वेले साडा जुड़ चुके ने। सर बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। बूटा सिंह जी, एक चिट्ठी लिखी गई है केंद्रीय मंत्री वालों पीयूष गोयल वालों, चिट्ठी लिखी गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं और कहा गया है कि जो FCI दी सीधी अदायगी दा जो नियम ने जेकर वो सूबे दे विच लागू नहीं कीते जांदे तां इसदा खामियाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भुगतना पवेगा, यानी कि जो रियायतां दित्तियां जांदियां ने एक सूबा सरकार नूं FCI वालों वो नहीं दित्तियां जाणगीਆਂ। तां की समझदे हो तुसीं कि किस तरह किसानां नूं और आड़तीआं दे रिश्ता इस दौरान किस तरह धूमल हो सकदा है, कि कोई नुकसान हो सकदा है आड़तीआं और किसानां दे रिश्ते ते और किसानी ते? भाजपा की नीति यही है, आड़ती ते किसान का जिहड़ा रिश्ता है सदियां तो चलिया आ रहा उन्होंने खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। इन्हां गल्लां तो बाज आउणा चाहीदा है। पीयूष गोयल जी को पहला भी असीं वेखिआ मीटिंगां दे विच इन्हां दा वतीरा टेढ़ा हुंदा, इन्हां दा वतीरा सही नहीं हुंदा। इस करके असीं इन्हां नूं इह गल दी चेतावनी दिंदे हां कि इहो जिहियां हरकतां तो बाज आ जाओ, इन्हां कोई फायदा नहीं। देश अगे तुसीं बर्बाद करके रखता ते इन्हां चक्करां 'च ना पवो। एक बंदे सरकार गल करना चाहती है, दूजे बंदे नਵੇਂ कानून जिहड़े उन्हां नूं बहुत जल्दी लागू करना चाहती है, साडे उत्ते ठुसना चाहती है। सरकार ने जेकर गलबात नाल मसला हल करना ते इहो जिहियां गलत हरकतां जिहड़ियां सरकार कर रही है ना तुहानूं बाज आ जाना चाहिए, इन्हां नूं बंद करना चाहिए सरकार नूं। जिन्ना चिर गल साडी कोई निबड़दी नहीं, जदों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ते रोक लाई हुई है ते सरकार नूं रुक जाना चाहिए उन्ना चिर जिन्ना चिर अंदोलन चलदा है, साडी गलबात निबड़दी नहीं। जिद्दां निबड़ जूगी गल फाइनल होगी उस तो बाद अगर बैठ के विचारा करांगे भी किहड़ा कोई मद लागू इन्हां दे कोई होर कानून होण वाला किहड़ा नहीं होण वाला। जदों असीं 4 महीनਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ सरकार ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, कभी इधर चिट्ठी देखती कभी उधर गलत गल्लां ने सरकार नूं बाज आउणा चाहीदा, इहदे खमियाजे सरकार नूं भुगतने पैणगे। जी तो बूटा सिंह जी की लगता है कि पंजाब नूं चौं पासियों घेरन की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार वालों? ये सारे पासों तो वाकई सरकार ने कहता है, पंजाब सरकार ने कि असीं लागू नहीं करांगे। ये सरकार ते दबाव बना के किसान नूं मारना चाहुंदे ने, मजदूर नूं मारना चाहुंदे ने, मुलाजिम नूं मारना चाहुंदे ने। इन्हां ने एक नीति फड़ ली है कि असीं हिंदू राष्ट्र करना लागू, जिहड़े तो किसान मजदूर मुलाजिम जो घट गिनती है उन्हां नूं खत्म करना है।
ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਜੋ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CCI FCI ਜੀ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ। CCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FCI ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ CCI ਕਾਟਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2.5-2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆੜਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇहद ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆ ਜਦੋਂ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੋੜਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ FCI ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਭੇਜਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆੜਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆੜਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆੜਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੋ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੈਲੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੋਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ BJP ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ
ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਬੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵੱਈਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਧੱਲੇਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ। ਆਪਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੜਾਓ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ CCI ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, CCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾ ਤਵੀ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ CCI ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਲਿਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਗ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ CCI ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਐਗਰੀ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜ ਏ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੋਗਾ ਬਣਿਆ ਸੈਲੋ, ਚਲੋ ਸੈਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਲੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਗਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ FCI ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਵਕਫਾ ਪੂਰਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੇ ਕਰਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆੜਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਆੜਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਗੈਟਸ ਦ ਮਨੀ, ਓਨਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਓਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਓਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ 75% ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? this is if you want to help corporate houses, help corporate houses, but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रतिक्रम लैण की कोशिश की किसान आगुआ ने इस पूरे मसले ते अपनी नाराजगी जाहिर की है। सब तो पहला गल टाइमिंग की भी की जा रही है कि जदों की किसान अंदोलन सिखरा थे इस वेले ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੂੰਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ स्टे की मांग करांगे, उससे रोक की मांग की जाएगी और मैं खुद केंद्र सामने यह मुद्दा चुकूंगा। इस दे नाल सुरजीत जियाणी ने कहा कि एक चिट्ठी लिखी जाएगी, बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा नूं चिट्ठी लिखणगे और उन्हां वल्लों कहा गया कि स्टे की मांग की जाएगी, खास करके उदों जदों कि किसानी मसला इस वेले चल रहा है, क्योंकि किसान आगुआं वल्लों लगातार यह मसला चुकिया जा रहा है कि अजे रेड़का बनया होया है और इस रेड़के के विचकार अजिहे फरमान सुनाना किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर ते होर गलबात करन वास्ते साडे नाल अकाली आगू प्रेम सिंह चंदू माजरा जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। चंदू माजरा साहब, हुणे लगातार साडे वल्लों एक खबर सुनाई जा रही है जिथे कि एक चिट्ठी लिखी गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि जो FCI दे नवे नियम ने उसनूं लागू करो छेती तो छेती, और जेकर नहीं कीते जांदे तां जो रियायतां केंद्र सरकार वल्लों दित्तियां जांदियां उसनूं वापस ले लिया जावेगा। की टेक है तुहाडा इस पूरी गलबात ते? देखो, पीयूष गोयल जी वालों मुख्यमंत्री पंजाब नूं चिट्ठी लिख के इस नवीं हदायतां नवीं गाइडलाइनस जारी करन लई लागू करन दी गल कहना मैं समझदा उन्हां दे अपने बयान तो भी मुकरन वाली गल है। लोक सभा विच अजे थोड़े दिन पहला तां ओह कह के हटे ने कि नवीं गाइडलाइनस जिहड़ियां ने इस बारी नहीं लागू होणगीਆਂ ते हुण लोक सभा दा सैशन उठ गया। हुण उन्हां ने फरमान दोबारा शुरू करते सुणाउणे। दूजी गल यह है भी अज किसान संघर्ष दे विच सरकार नूं एमिकेबली मसले सॉर्ट आउट करने चाहिए ने, नवीं चिंगड़ियां नहीं छेड़नियां चाहिए। नवें मसले खड़े करके नवें हालातां दे विच किसानां नूं उत्तेजित करके हालात खराब ना करे भारत सरकार। एक पासे तां फसल हुण खेतां तो मंडियां विच आ रही आ ते हुण आण के नवीं हदायतां जारी कर रही है भारत सरकार। ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। बल्कि किसान संघर्ष नूं होर उत्तेजित करनगे, होर हुलारा देणगे और लोकां विच रोस गुस्सा होर वधेगा।
ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਾਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੰਗ ਹੋਏ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਕਤਾਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਟਾਲਤਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਣਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, 20 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 12% ਮੋਇਸਚਰ ਕਰਨੀ 14% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਣਕ ਰੱਖ ਲਓ 12% ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਇਸਚਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਆੜਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਅਸਰ-ਫਸਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਠੋਸ ਕਦਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੂੰਗਾ, ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੂੰਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਆੜਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਗੈਟਸ ਦ ਮਨੀ? ਓਨਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਓਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਓਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ 75% ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? This is if you want to help corporate houses, help corporate houses, but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 354 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 53,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 41,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 53,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2210 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7-7 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2536 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 24,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ 39 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ 39 ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਨਿਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣ? जी बिल्कुल नवजोत, जेकर पाबंदियां ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ना दे बराबर नज़र आ रहा है। क्यों ये शब्द असीं इस करके कह रहे हैं क्योंकि साडे कोल एक डाटा हैगा वा पिछले 11 दिनों का, पिछले 11 दिनों का सिर्फ लुधियाना शहर का एक डाटा वा जिहड़ा मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि 20 तरीक तो लैके 30 तरीक तक का जिहड़ा डाटा वा वो तुहानूं चौंकाउण वाला डाटा होगा, क्योंकि उस डाटे दे विच अपने आप दे विच ही तुहानूं पता लग जाऊगा कि कोरोना किस कदर लुधियाना शहर च फैलदा पिया है। क्योंकि 20 तरीक नूं असीं गल करिए तां 20 तरीक नूं जिहड़े मरीज़ां की संख्या सामने निकल के आई सी वो 373 मरीज़ां की संख्या निकल के सामने आई सी ते 8 मौतां होईयां सीगीआं। 21 तरीक नूं 330 मरीज़ सामने आए सी ते 12 मौतां होईयां सी। 22 तरीक नूं 369 मरीज़ सामने आए सी ते 5 मौतां होईयां सी। 23 तरीक नूं 412 केस सामने आए सी ते 11 मौतां आईयां सीगीआं ते 24 तरीक नूं 554 ते 6 मौतां नजर आईयां सी। 25 तरीक नूं 391 ते 11 मौतां नजर आईयां सी। 26 तरीक नूं 458 ते 10 मौतां नजर आईयां सी। 27 तरीक नूं जिहड़ा सब तो ज्यादा वड्डा आंकड़ा जिहड़ा सीगा वो 27 तरीक नूं निकल के सामने आया सी लुधियाना शहर दे विच, क्योंकि 571 जिहड़े मरीज निकल के सामने आए सी और 6 मौतां नजर आईयां सी। 28 तरीक नूं असीं गल करिए तां 28 तरीक नूं 437 केस सामने आए सी ते 12 मौतां नजर आईयां सीगीआं ते 29 तरीक नूं 343 केस निकल के सामने आए सीगे ते 19 मौतां होईयां सीगीआं ते 30 तरीक बीते दिन जिस दी असीं गल कर रहे हैं तां बीते दिन 370 बेशक केस रोहित सामने आए आंकड़े ने अपने आप दे विच डराउण वाले ने और प्रशासन पुख्ता इंतजाम कीते गए ने। प्रशासन वालों की कुछ पुख्ता इंतजाम कीते जा रहे ने। बिल्कुल जेकर आप नवजोत प्रशासन पक्खों पुख्ता इंतजाम करने की गल करिए तो प्रशासनिक अधिकारियों वालों सिर्फ हिदायतां जारी की जांदियां ते जमीनी स्तर ते उस नूं इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं किया जाता। तस्वीर मैं तुहानूं एक दिखाना चाहूँगा लुधियाना शहर के भारत नगर चौक की, जिथे आवाजाही इस कदर हैगी है कि जिथों आम जनजीवन जिहड़ा है बिल्कुल समान्य तरह चलता पाया और लोगों को इस चीज़ तो कोई फर्क नहीं पैंदा पिया कि जिहड़े कोरोना के मरीज की संख्या एकदम वधदी पई है, इसका सीधा सीधा असर आम लोगों के उत्ते उन्हां दी जिंदगी उत्ते पै सकदा। पर आवाजाही खुद अपने आप च एक डराण वाली है, क्योंकि लोगों दे विच इस वेले अवेयरनेस खत्म हो चुकी है। लोग कोरोना नूं लैके ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो संगरूर जिले दे विच भी कोरोना के केस लगातार वध रहे हैं। जेकर आप 48 घंटिया की गल करिए तो 7 मौतां हो चुकियां ने ते 90 केस नवे आ चुके ने। पर जिहड़ी प्रशासन की सख्ती है वो दिखाई नहीं दे रही हैगी। असीं तस्वीरां राहीं ये तुसीं ये वेख सकते हैगे कि इधर जिहड़े कुछ धरना लगाउण वास्ते आए ने, कोई इन्हां दे मास्क नहीं पाया होया। तुसीं वेख सकते हो। वीर जी तुसीं मास्क क्यों नहीं पाया होया? वीर जी असीं मंनदे नहीं हाँ कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। ये सिर्फ सरकार ड्रामा कर रही है। प्राइवेट स्कूल इन्होंने सिर्फ सरकारी स्कूल जो बंद किए ने ये बिल्कुल गलत किए ने। इन्हों का इको एक टीचा है कि जिहड़े बच्चे ये मान नहीं रहे है कि भी कोरोना है या नहीं है। ये कह रहे हैं कोरोना है नहीं, पर लगातार ये केस वध रहे हैं। जेकर आप मार्च महीने की गल करिए तो 900 केस जिहड़े आ चुके हैं संगरूर जिले दे विच। ते प्रशासन है ये थोड़ा मोटा नाकाबंदी लगा के चलान करता है, पर एक जिहड़ी फॉर्मैलिटी की जाती हैगी कि 10-15 मिनट नाका लगता, चलान कट्टे जाते। तस्वीरां राहीं तुसीं देख सकते हो कि कोई भी 2 गज की दूरी नहीं है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ है ही नहीं, पर यह बहुत वड्डी गलतफहमी है क्योंकि लगातार केस जिहड़े ने अंकड़े अपने आप दे विच सब कुछ बयान कर रहे हैं। एक बार सीधे चलते जलंधर, जिते मेरे सहयोगी साडे नाल सुरिंदर कंबोज जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, जलंधर लगातार एक बार फिर तो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है क्योंकि लगातार अंकड़े जिहड़े ने वधदे जा रहे हैं और पूरे पंजाब की गल की जाए तो 24 घंटिया दे विच 65 लोगों की जान जा चुकी है। जलंधर का की कुछ हाल तुहाडे कैमरे की नज़र दे राहीं जानना चाहांगे। बिल्कुल नवजोत, जिद्दां कि लगातार कोरोना दे मामले जिहड़े हैगे लगातार वाधे आ और जलंधर शुरू तो ही हॉटस्पॉट गिणिया गया हैगा। लुधियाना भी हॉटस्पॉट च हैगा, अमृतसर भी हॉटस्पॉट हैगा। जे कल की गल करिए कल दे विच ही 347 मामले जिहड़े सीगे जलंधर दे विच आए और जलंधर दे विच 307 मामले रिपोर्ट किए गए। 47 मामले जिहड़े सीगे वो अदर डिस्ट्रिक्ट दे सीगे पर 307 मामले जिहड़े जलंधर दे। इदां ही लगातार जिहड़े मामले हैगे 307, 308, 500 तक मामले ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ।
ਜਿਹੜਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ तमाम ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 59 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 65 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਿਲकुल सही तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ है। पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। This signifies that neither are you doing adequate number of tests nor are you able to promptly isolate the positive people. हमने 35,000 का टारगेट दिया था जिस दिन हमारी बीसी हुई थी, लेकिन आज की डेट में हम 40,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं। बार बहुत अच्छा हमारा सैम्पलिंग और टेस्टिंग चल रही है। इवन हॉलीडे होने के बावजूद भी हमारी 39,000 समथिंग की हमारी टेस्टिंग रही है पर डे की, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। आइसोलेट करने की बात है, क्वारंटाइन करने की बात है, वो सारी जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन जो हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। और बाकायदा जो हमारे जितने भी एक्टिव केसेज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं उनको कोऑर्डिनेट पूरा प्रॉपर तरीके से करते हैं। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कनाडा, यूके ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ESS ਗਲੋਬਲ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कनाडा, यूके ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ESS ਗਲੋਬਲ। एक और वड्डी खबर का रुख करते हैं। वड्डी खबर रोहतक तो आ रही है, जिथे एक बड़ा सड़क हादसा वापरिया। कार नूं एक अणपछाते वाहन ने पहला टक्कर मार दी और इस पूरे हादसे दे विच कार सवार 4 नौजवानों की मौत हो चुकी है। हिसार बाईपास चौक नेड़े ये पूरा हादसा वापरिया। तो वड्डी खबर और मंदभागी खबर तुहानूं दस रहे जिथे कि एक बड़ा हादसा वापर गया। कार नूं अणपछाते वाहन ने टक्कर मार दी और हिसार बाईपास चौक नेड़े पूरा हादसा वापरिया। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। तस्वीरां आप बयान कर रही है कि किस तरह यह सड़क हादसा वापरिया है और इस पूरे हादसे दे विच कार सवार 4 नौजवानों की मौत हो गई है। तो मंदभागी खबर 4 नौजवानों की इस दौरान मौत हो गई और कार नूं एक अणपछाते वाहन वालों पहला टक्कर मार दी जाती है और इस पूरे हादसे दे विच 4 नौजवानों ने मौके ते ही दम तोड़ दिता। हिसार बाईपास चौक नेड़े पूरा हादसा वापर गया। तो वड्डी खबर तुहानूं दिखा रहे जिथे कि रोहतक तो तस्वीरां सामने आ रही ने। हिसार बाईपास चौक दी तस्वीरां जिथे कि एक कार नूं एक अणपछाते वाहन वालों टक्कर मार दी गई और कार यूपी नंबर भी कार ते लिखिया होया नजर आ रहा है। तो अजे तक ये अपडेट नहीं पहुंच सकी है कि कित्थों आ रही सी और कित्थे जा रही सी। वो भी गलबात दे राही समझण दी कोशिश कर दिया कि किस तरह पूरा हादसा वापरिया। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी साडे नाल रोहतक तो जुड़ चुके ने। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए नवजोत, देर रात का ये घटनाक्रम है। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास की ये घटनाक्रम है और बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने पीछे से इस कार में टक्कर मारी थी और टक्कर लगते ही ये कार पलट गई थी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके अंदर 5 युवा बैठे हुए थे, जिनमें 3 निदाना गांव के रहने वाले थे, एक भाऊ अकबरपुर का। इन चारों की मौत हो गई और एक अन्य युवा
जो कि पास के समर गोपालपुर गांव का रहने वाला था, वो बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल उसका रोहतक पीजीआई के अंदर इलाज चल रहा है और जो 4 युवा मारे गए थे इस हादसे के अंदर, उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। वहां कौन था उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं कि कहीं पता लगे कि वारदात को अंजाम देने वाला कौन था और फरार हुआ। हालांकि आसपास के जो दुकानदार हैं उन्होंने जरूर बताया कि सुबह तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास ये घटना है। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है धीरेन्द्र, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਹਿਸਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੜਕਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੀਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ। 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੋੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ? ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। इस न्यूज़ हेडलाइन